امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے سلسلے میں اہم پیش رفت۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی شرائط بھجوا دیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے ایران کے سامنے نیتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات اور فاردوں میں زیر زمین ایٹمی سائٹس کے خاتمے کی شرائط رکھ دیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو ایران کی تمام فوجی اور سویلین سائٹس تک رسائی دینے کے مطالبات کر دیے۔ آبانۂ ہرمز میں بین الاقوامی تجارت کا مکمل تحفظ اور کھلے راستے کی ضمانت مانگ لی۔ شرائط قبول کرنے پر ایران پر لگی بین الاقوامی اور امریکی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کا ایران کی جانب سے 6 شرائط واشنگٹن کے حوالے کرنے کا دعویٰ۔ جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ خطے میں امریکی اڈوں کا خاتمہ اور جنگ میں نقصانات کا ہرجانہ بھی طلب۔ لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بند کرنے کی شرط۔ CNN کے مطابق ایران نے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ نائب امریکی صدر JD وینس کے ساتھ مذاکرات ترجیح قرار۔ پاکستان سمیت دوست ملک مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کے لیے کوشاں ہیں۔ فی الوقت امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا مذاکرات سے تنازعات کی حامی ہے، لیکن امریکہ نے 2 بار بات چیت کے دوران سفارتی عمل سبوتاژ کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے کسی بھی شیڈول سے لا علمی کا اظہار۔ سعودی عرب نے پاکستان کے امن کی کاوشوں کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ مشکل وقت میں سعودی مملکت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا فوری جنگ کے خاتمے اور معاملات معمول پر لانے پر زور۔ سعودی ولی عہد کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ پاک سعودی قیادت کا ہر سطح پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ملائیشیا کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات کی پاکستانی کاوشوں کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم پاکستان اور دیگر دوست ممالک کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انوار ابراہیم تنازع کے دیر پا حل کے خواہش مند۔ دفتر خارجہ کا مشرق وسطی کی صورتحال اور مذاکرات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سفارتکاری اور مذاکرات میں رازداری اور احتیاط ضروری ہے۔ سرکاری اعلان کا انتظار کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عراقی صورتحال اور خلیجی ریاستوں کو اشیاء خور و نوش کی فراہمی کا جائزہ۔ بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز پر غور۔ خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پوری کرنا فرض قرار۔ کسی قسم کی تاخیر برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ کراچی اور گوادر پورٹس اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کی ہدایت۔ تل ابیب میں ایرانی میزائلز نے پھر تباہی مچا دی۔ حدیدہ پاور پلانٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ صہیونی فوج کے اسٹریٹجک مراکز نشانہ۔ ایرو اسپیس فورس کا شمالی علاقہ جات میں اسٹریٹجک پوائنٹس اور فوجی مراکز تباہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر صفد میں فوجی کمان کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کریات شمونہ اور بنی برق میں تباہی۔ ایرانی فوج کا ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر پر حملے کا دعویٰ۔ ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کے کیریئر پر میزائل داخل گئی۔ اس سے قبل ایران نے جارل فورٹ پر بھی حملہ کیا تھا۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملہ۔ ایرانی حکام کا پلانٹ کو نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 82,000 سے زائد شہری مقامات ٹارگٹ کر دیے گئے۔ امریکی سینٹ کام کا بیان۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کٹوتی کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق رقم پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں ایڈجسٹ کی جائے گی۔ پنجاب پولیس اور احساس ادارے کی رحیم یار خان میں مشترکہ کارروائی۔ کوش گینگ کا بدنام زمانہ ڈاکو ظہور عرف گڈا کوش نے ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا۔ اور لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 19 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے ملزم کی پولیس مقابلے میں ہلاکت۔ کیس میں اہم پیش رفت۔
रहीम यार में बदनामी जमाना डाकू जहूर उर्फ गुड्डा कोश ने सरेंडर कर दिया। लाहौर में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। मुकाबले में 19 करोड़ डकैती में मुलव्विस मुलजिम मारा गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती शराइत भिजवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सामने नेतन्स और इस्फहान की एटमी तनसीबात और फारदों में ज़ेर ज़मीन एटमी साइज के खात्मे की शराइत रख दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान की तमाम फौजी और सिविलियन साइज तक रसाई देने के मुतालबात कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी तिजारत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खुले रास्ते की जमानत मांग ली। शराइत कबूल करने पर ईरान पर लगी बैनुल-अक़वामी और अमरीकी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। अमरीकी मीडिया का ईरान की जानिब से 6 शराइत वाशिंगटन के हवाले करने का दावा। जंग दोबारा शुरू न होने की जमानत मांग ली। खित्ते में अमरीकी अड्डों का खात्मा और जंग में नुकसानात काहिर जाना भी तलब। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने की शर्त। CNN के मुताबिक ईरान ने अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस के साथ मुज़ाकरात तरजीह करार। पाकिस्तान समेत दोस्त मुल्क मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल के लिए कोशा हैं। फिल वक्त अमरीका के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम का दो टोक ऐलान। कहा मुज़ाकरात से तनाज़ात की हामी है, लेकिन अमरीका ने 2 बार बातचीत के दौरान सिफारती अमल सबोताश किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के किसी भी शेड्यूल से लाइलमी का इजहार। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अमन की काविशों की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मसम्मत। मुश्किल वक्त में सऊदी मुमलिकत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का फौरी जंग के खात्मे और मामलात मामूल पर लाने पर जोर। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। पाक सऊदी क़यादत का हर सतह पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मलाइशिया की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी काविशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अनवार इब्राहिम तनाज़े के देरपा हल के ख्वाहिशमंद। दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात ज़रूरी है। सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत इजलास में इलाक़ाई सूरत हाल और खलीजी रियासतों को अशियाए खैरोनोश की फराहमी का जायजा। बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस पर गौर। खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करना फ़र्ज़ करार। किसी किस्म की ताक़ीद बर्दाश्त न करने का ऐलान। कराची और गवादर पोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इज़ाफ़े की हिदायत। तल अवीव में ईरानी मिसाइल्स ने फिर तबाही मचा दी। हुदैदा पावर प्लांट से धुएं के बादल उठने लगे। सैन्य फौज के स्ट्रेटेजिक मराकज़ निशाना। एरोस्पेस फोर्स का शिमाली इलाक़ाजात में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और फौजी मराकज़ तबाह। पासदारान इंक़लाब के मुताबिक इसराइली शहर सफद में फौजी कमान को कामयाबी से निशाना बनाया गया। करियात, शमूना और बनी बर्फ में तबाही। ईरानी फौज का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट के कैरियर पर मिसाइल दाखिल गई। इससे कबल ईरान ने जेरल फोर्ट पर भी हमला किया था। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमला। ईरानी हुकाम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 82,000 से ज़ायद शहरी मकामात टारगेट कर दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कटौती की तैयारी। ज़राए के मुताबिक रकम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में एडजस्ट की जाएगी। पंजाब पुलिस और एहसास इदारे की रहीम यार खान में मुश्तरका कार्रवाई। कोश गैंग का बदनाम ज़माना डाकू जहूर उर्फ गुड्डा कोश ने साथी समेत सरेंडर कर दिया।
اور لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 19 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے ملزم کی پولیس مقابلے میں ہلاکت، کیس میں اہم پیش رفت۔ رحیم یار خان میں بدنام زمانہ ڈاکو ظہور اور بڈا پوش نے سرنڈر کر دیا۔ لاہور میں پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ مقابلے میں 19 کروڑ ڈکیتی میں ملوث ملزم مارا گیا۔